नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही 3 दिन पर्यंत श्रीमंदिर रे होई परिबो नाही सर्वसाधारण दर्शन काहेकि जानि रखंतु। आज 3 दिन पर्यंत श्रीमंदिर रे होई परिबो नाही सर्वसाधारण दर्शन। शनिवार और रविवार शटडाउन पई पूरी शहर बंद रहितवारु श्रीमंदिर बंद रहिबो। सेपटे अगस्त 30 जन्माष्टमी रे भक्तों भिड़रू संक्रमण आशंका थिबारु एही दिन भी श्रीमंदिर भक्तों पई बंद रखा जाइतवा श्रीमंदिर प्रशासन सूचना दैछि। अगस्त 31 रु दर्शन आरंभ हेबो और जारी कटकणा भितरे भक्त माने महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करि परिबे बोली श्रीमंदिर प्रशासन कहिछि। भाद्रव कृष्ण पंचमी तिथि रेखा पंचमी रे महाप्रभुଙ୍କ बाहु रेखा लागि नीति अनुष्ठित हो जाइछि। एथिपई गतकाली अपराह्न 2टारु श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन बंद कर दिया जाइथिला। अपराह्न 2:10 रे मां लक्ष्मी और मां सरस्वती खटेशज को विजय करिबा परे अपराह्न 2:15 रे जय विजय द्वारा बंद कर दिया जाइथिला। परे अपराह्न 2:45 रे दैतापति सेवक माने राहुरेखा लागि नीति पई श्रीमंदिर को प्रवेश करिथिले। श्रीजू को सुवर्ण राहुरेखा लागि होइथिला। संध्या 6:45 रे राहुरेखा लागि नीति सारी दैतापति सेवक माने श्रीमंदिर रु बाहरिथिले। परे सिंहासन मार्जना और महास्नान नीति संपन्न होइथिला एवं परे मां लक्ष्मी और मां सरस्वती भीतर को विजय करिथिले। और देखे पर खबर केबे चिन्हट होई परिबो नहीं कोरोना भूताणुर उत्पत्ति। रिपोर्ट अनुसार अमेरिकार इंटेलिजेंस कम्युनिटी आईसी आकलन करिछि महामारी कोरोना भाइरस रोगर उत्पत्ति अतिरिक्त सूचना बिना कदापि चिन्हट होई परिबो नहीं। अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन को द्वारा निर्देशित एक रिपोर्टर संक्षिप्त सारांश शुक्रवार प्रकाश पाइछि। एही मारात्मक भूताणुर उत्पत्ति केउठु हेउछि तार तीव्र अनुसंधान चलिछि। अन्य पक्षरे वुहान वायरोलॉजी लैब रे लीक होइथवा एही भूताणु विश्व महामारी कारण कुहा जाउथवा दाबी को चीन अस्वीकार करिछि। मे मासरे 90 दिन मध्य कोविड-19 रो उत्पत्ति विषय एक रिपोर्ट प्रदान करने बाइडेन अमेरिकार 17टी गुप्तचर एजेंसी को एक निर्देशनामा जारी करथिले जहाँकि आईसी गठन करिथाय। आईसी विचारपति माने कहिसंति जे जदि नूतन सूचना संग्रह पई वुहान लैबोरेटरी अनुमति न दिए तेबे सेमाने कोविड-19 रो उत्पत्ति विषय अधिक तथ्य जानिबा पई असमर्थ हेबे। और देखे पर खबर सारा विश्व पई नुआ संकट। तालिबान हाथ में विश्वर 85% देश ठारू अधिक ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर। तालिबानी संगठन हाथ में लगी अत्याधुनिक ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर। तालिबान केवल अफगानिस्तान अख्तियार करनी बरम सेमानक पाखरे अनेक उन्नत अस्त्रशस्त्र एवं हेलिकॉप्टर मध्य रही। तालिबान हाथ में लगी अमेरिकार अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र भविष्य में विनाशर कारण हो पारे। अमेरिका सांसद जिम बैंक्स अमेरिकार ए प्रकार चरम अवहेला पाई जो बाइडेन प्रशासन को समालोचना करिसेंती। जिम बैंक्स अनेक गुड़िया आश्चर्यजनक तथ्य प्रदान करिछि। वर्तमान तालिबान पाखरे जेतिकी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर अछि ताहा विश्व 85% देश में नहीं बोली से कहिसेंती। अमेरिकार सेना एवं नौसेना द्वारा व्यवहृत ब्लैक हॉक दुनियार सर्वोत्तम हेलिकॉप्टर मध्य अन्यतम। सांसद जिम बैंक्स कहिसेंती वर्तमान अमेरिकार सामरिक उपकरण 85 बिलियन डॉलर ठारू अधिक संपत्ति तालिबान अधीन रे। एथिपई 75,000 जान 200 रु अधिक विमान हेलिकॉप्टर 6 लाख छोट एवं हालुका अस्त्रशस्त्र सामिल रही। एतक अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सह सेमानक पाखरे नाइट विजन गगल एवं डाक्तरी उपकरण मध्य रही। तालिबान हाथ में एते प्रकार अस्त्रशस्त्र रहिबा अति विपदपूर्ण। तालिबान पाखरे एबे बायोमेट्रिक उपकरण थिबारु दुख प्रकाश करिसंती जिम बैंकर्स। एथरे फिंगरप्रिंट आई स्कैन एवं बायोग्राफिकल सूचना आदि उपलब्ध। 20 वर्ष पई अमेरिका को सहाय्य करिथवा अफगानिस्तान लोकंक संबंध रे मध्य सेठारे सूचना रहिछि। सबुठारु चिंतार विषय हेउछि एही संपत्ति किपरि हासिल कराजिबो से नै बाइडेन प्रशासन पाखरे कोनोसी योजना नाही। अदेखा पर खबर हरियाणा देह रे कोविड-19 भाइरस अमेरिका रे मिलिला प्रथम मामला। हरियाणा शरीर रे ठाब होला कोरोना भाइरस
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାଘ ଓ ସିଂହଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାଇରସ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ହରିଣଠାରେ କୋଭିଡ୍-19 ମିଳିବା ନେଇ ଆମେରିକାର ଗବେଷକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କୃଷି ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହରିଣକୁ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓହିଓରେ ଏକ ଧଳା ଲାଞ୍ଜି ହରିଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରରେ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗବେଷକ ଲିଣ୍ଡାସି କୋଲେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହରିଣଟି କିପରି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ମଣିଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ୟୁଏସ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ବାଘ, ସିଂହ, କଲରାପତରିଆ, ଗରିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାଇରସ ଠାବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଗବେଷକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ମିସିଗାନ, ଇଲିନୋଇସ୍, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ପେନ୍ସିଲଭାନିଆରେ ରହିଥିବା ଧଳା ଲାଞ୍ଜି ହରିଣଠୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଓହିଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଫ୍ ଭେଟେରିନାରୀ ମେଡିସିନ୍ ଏହି ସୂଚନା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହି ହରିଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିବ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଖୋଲିବ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବାବା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକ୍ତମାନେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ, ଫୁଲ ଓ ପ୍ରସାଦକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏକାଥରକେ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହର ତାଲିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୀର୍ଷରେ। ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଥିବା ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସହର ତାଲିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇଟ୍ କାମ୍ପୋରେଟକ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଆଧାରରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ସର୍ଭେଲ୍ଡ ସହର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମନିଟରିଂ ସହର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଲଣ୍ଡନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ରାଜନୀତି ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ପ୍ରଥମ 10 ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏବଂ ଚାଇନାର ସଂଘାଇ ଭଳି ସହର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଇନାର 6ଟି ସହର ରହିଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ତାଲିକା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇଟ୍ କାମ୍ପୋରେଟକ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଇଲରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାଇଲରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1826.6 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ସେହିପରି ଲଣ୍ଡନରେ 1138.5 କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଇଲରେ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଇଲ ପିଛା 609.9 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 18ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମାଇଲରେ 157.4 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ 30 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସବୁ କଟକଣା। ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆସିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଗାଇଡଲାଇନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍। ବଢୁଥିବା କରୋନା ମାମଲାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମନୋଭାବରେ ନାହାନ୍ତି। କେରଳ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କରୋନା କେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ MHA ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଛି ଯେ ଭୂତାଣୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିୟମ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ 29ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୋଟ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦେଶର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ପଜିଟିଭ ହାର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଆସିଛି। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ହାର ଅଧିକ ରହୁଛି। ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଅଧିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ISISK ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ୍ଡା ଉଡାଇଦେଲା ଆମେରିକା ସେନା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତର ଚିତ୍ର। କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ISISK ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ଅନେକ ISISକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସେନା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣାଳୀର କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟାରେ ପୂର୍ବ ନାଙ୍ଗରହାରର ଏକ ଘର ଉପରେ ଆମେରିକା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ମାଟିରେ ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଘରର କାନ୍ଥରେ କଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାବୁଲ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନିହତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 170 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଗତ 2ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଏହି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡରାଇଲାଣି ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ। କେରଳରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଲାଣି ସ୍ଥିତି। ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ଏବେଠାରୁ ଚେତାଇଲାଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ବି କରାଇଲେଣି। ଫଳରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତେବେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। ଖାସ୍ କରି କେରଳରୁ ତୃତୀୟ ଲହର ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ମାମଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କେରଳରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଡରାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ 32,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ତଥାପି ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେରଳରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି ନିକଟରେ ଓନାମ ପର୍ବ ପାଇଁ କୋଭିଡ କେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କଟକଣା ନ ମାନିଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ସୁର ରାଉତରାୟ। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ରାଜନୀତିରୁ ଅଭିନେତା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ସୁର ଏବେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମନ ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ମନମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଭିନୟ କରି ସୁର ସମାଜକୁ ସୁବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବେଶ୍ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାନ୍ଧରେ ସ୍କୁଲର ସୁରକ୍ଷା। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦେଖାରେଖା କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଦଳିଛି। ନୂଆ ଆସବାବପତ୍ର, ଉପକରଣ, ଶୈକ୍ଷିକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ସ୍କୁଲକୁ। ତେବେ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଖାରେଖା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର 27ତମ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଗି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ବୋର୍ଡରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପଠନ ଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଲିଆନ୍ସ ସହିତ ଏଏମ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4,000 ହାଇସ୍କୁଲର 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 16 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ମୋ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହାକି ୟୁସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 46 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଶୋଲେ ସିକ୍ୱେଲ। କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶୋଲେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର 44 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବି ଠାକୁର ବଳଦେବ ସିଂ, ଜୟ, ରାଧା, ଇମାମ ସାହେବ, ରାମଲାଲଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ରମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ବୀର ଓ ବସନ୍ତୀ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର। ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଲେ ସିନେମାର ବିରୁ ଏଥିରୁ ଥିବା କାହାଣୀ, କଳାକାର ଏବଂ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପାସୋରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସିକ୍ୱେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିରୁ, ବସନ୍ତୀ, ରାଧା ରାମଗଡ଼ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରାମଗଡ଼ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଜେଲରୁ କ'ଣ ଫେରିଆସେ କି? ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରେ କି? ନା ଆଉ କେହି ନୂଆ ଡାକୁର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ? ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଓ ବବି ଦେଓଲଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସିନେମା କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ଆଶା କରାଯାଏ। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ନେଇ ପୁରାଣ କି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଶୋଲେକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। 1975ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଅସୀମ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିପାରିଥିଲା। ଚରିତ୍ର, ସଳାପ, ଆକ୍ସନ, ସଙ୍ଗୀତ ଏପରିକି ଏଥିରେ ଥିବା କିଛି ଦୁଃଖଦ ଓ ବୋମା ବର୍ଷୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ। ମଦ ପିଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ଅଟକ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ମଦ ପିଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବବିଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ମଦ ନିଶାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବବିଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବା ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ବବିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣି କଲୋନୀରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। କିଛି ରାଗ ରୋଷକୁ ନେଇ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଯାନ ଉପରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ? ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ରିହାତି ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଜି ଇ ଯାନ ଉପରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2 ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ। ସେହିପରି 3 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିଲେ 10,000 ଓ 4 ଚକିଆ କିଣିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳିବ। ନନ୍ ଏସି ବସ୍ କିଣିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ କିଣିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେବେ ସରକାର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 100% ଶୁଦ୍ଧ ରିହାତି ଋଣ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯାନ ନୀତି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାନ ପଲିସି ଉପରେ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଓ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନର ନବୀକରଣ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଓ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ସହିତ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେୟ, ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦି ଛାଡ଼ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। 2021-22 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି DMF ରୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ବାହାରିଲେ 46,000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ, 509 ମୃତ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। 4 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପରେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 50,000ରୁ କମ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 509 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 46,759 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କରୋନା ଜନିତ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 500 ଟପିଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 509 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,26,49,947ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,37,370ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୁଦାୟ ଆରୋଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 3,18,52,802ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ 3,69,775ଟି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 105 ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନା।
24 घंटे 779 नुआ आक्रांत चिन्हट 68 आज पुणी 105 जन पिला कोरोना आक्रांत चिन्हट होती 24 घंटे 779 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती संगरोधु 454 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमित 325 जन खोर्धारू सर्वाधिक 259 और कटकरू 84 आक्रांत चिन्हट होती सेहीपरि अनुगुलू 20 जन बालेश्वरु 59 बरगढ़ 5 भद्रक 15 बलांगीर 3 बौद्ध 2 देवगढ़ 9 ढेंकानाल 9 गजपति 1 गंजाम 8 जगतसिंहपुर 31 जाजपुर 34 झारसुगुड़ा 7 जन कलाहांडी 1 कंधमाल 5 केन्द्रापड़ा 21 केन्दुझर 15 कोरापुट 3 मालकानगिरी 6 मयूरभंज 27 नयगढ़ 18 नुआपड़ा 2 पुरी 39 रायगढ़ 4 संबलपुर 13 सोनपुर 2 सुंदरगढ़ 20 और स्टेटपुल 57 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती तेबे आज आक्रांत को मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 10,05,654 को वृद्धि पाई एम 9,99,840 जन सुस्थ होता बेले सक्रिय संक्रमित संख्या 7,996 रही 71,137 नमूना परीक्षा होता बेले पॉजिटिव हार 1.0% रही आज पुणी 68 मृत्युर हिसाब देइछंती सरकार सूचना अनुसार यही 68 मृतकों मध्य कटक जिलूर सर्वाधिक 25 जन थिबा बेले मयूरभंज और अनुगुलू 5 जन लेखाएं मृतक रही एणे केन्द्रापड़ा और खोर्धा जिलूर 7 जन लेखाएं प्राण हर अपरपक्षे जगतसिंहपुर 6 और भद्रक ढेंकानाल और बालेश्वर जिलूर 3 जन लेखाएं मृतक अच्छा याछड़ा नयगढ़ 2 जन बौद्ध और पुरी जिलूर जड़े लेखाएं मृतक थिबा जणापड़ी।